जड़े विशिष्ट साहित्यिका एवं महान व्यक्तित्व तत्सहित जड़े शिक्षयित्री भाव में सत्यवादी अंचल तथा समग्र पुरी जिले में बेस चर्चित चेहरा हेउछंती सुनंदा महांती। तांकर अनेक लेखा विभिन्न पत्र पत्रिका और खबर कागज रे प्रकाशित होई बेस पाठकादृत हो पारिछि। अद्यावधि से गल्प कविता संकलन भाव में 7 खंड बही प्रकाशित करि पारिछंती, जहाँ पाठक मानक प्राण को पुलकित करिछि। वर्तमान से साखीगोपालर हाईस्कूल रोड निकटस्थ सेवक साही रे रहुछंती। एभली जड़े महान व्यक्तित्व को भेटिथिला आम सुदेशना न्यूज। तांक सहित सौजन्यमूलक भाव में साक्षात्कार नहीं आम सुदेशना न्यूज रो जड़े सक्रिय प्रतिनिधि मानस कुमार माथा। आसंतु भेटिबा। नमस्कार, मु मानस माथा। आपण देखुछंती सुदेशना न्यूज। दर्शक बंधु, आज आम आम सुदेशना परिवार लाइफ रे जड़े एमि जड़े महेशी महिला को पाइछे जे कि एकाधार रे जड़े कवयित्री, जड़े शिक्षयित्री आउ से जड़े होछंती अत्यंत पक्षीप्रेमी मनीषटी। ना तांकर सुनंदा महांती। दर्शक बंधु, आम सीधा सड़क संगे आलोचना करवा एवं पचारि बुझा तांको जीवनर लक्ष्य एवं तांको जीवन रे केते आगु को जाई परिछंती से। मैडम नमस्कार, सुदेशना न्यूज को आपनको स्वागत। नमस्कार, समस्त दर्शक मानक मोर नमस्कार एवं सुदेशना परिवार समस्त को प्रत्येक व्यक्ति को मध्य मोर सारस्वत प्रणाम। जेतेबेले कविता कविता एवं शिक्षयित्री जीवन एवं जड़े पक्षीप्रेमी मनीष हिसाब से केमिति जीवनटा को उपभोग करती आम आप सबुठ गोटे भल क्वेश्चन पचार आपन को जे आप प्रथम क्या प्राधान्य देवे, कविता को प्राधान्य देवे ना शिक्षयित्री जीवन को प्राधान्य देवे ना पक्षीप्रेमी जीवन को प्राधान्य देवे, क्या प्राधान्य देवे? समस्ते समस्तଙ୍କର परिपूरक। देखंतु पक्षीटीए पक्षी चढ़ई बसा बुणुची, घर चटियाटीए तार बसाटीए बुणुची, सेइथिरु मध्य आसे साहित्य, सेइथिरु मध्य आसे शिक्षा। शिक्षा विभाग रे थिला बेले इंट्रोडक्शन क्लास होची मेन क्लास, सेइठी कविताटीए बोली पिलामानंकु आकृष्ट करी पाठ पढ़ेले जतिकी मधुरता थाए एवं गपटीए शुणेकरी गोटे टपिक उपरे गपटीए शुणेकरी पिलांको आगे नबारे जतिकी सामर्थ्य थाए, शक्ति थाए, सेतिकी शुणेले मन भारी शांति आसे। जेतेबेले देखिबा कविता जीवन रे अनेक किछि बाधा विघ्न घटिथिबो। छोट बेलू पिला बेलर जीवन रो कविता लिखिबा को आरंभ करी बाहाघर परे शाशुघर जीवन पर्यंत केते अभाव कष्ट भितर आपण ए जो कविता लाइन के आसिले आउ किए सबुठु माने बाप घरे थिला बेले किए सब बेले प्रेरणा दियंती जे कविता लेख कि किए बारण करती कविता लेख ना, शाशुघर को आसिला परे किए प्रेरणा दउछंती जे नाइ कविता लेख किंबा कविता लेख ना बोली किए सेमती कहिछंती। जति आमे बाप घरठु चिंता करिबा, बाप घरे किए आपनको प्रेरणा दियंती बा किए बारण करंती? मो बापा जड़े सरकारी कर्मचारी हेले मध्य से साहित्य को बहुत भल पाती एवं सी लिखुले तांकर कविता भक्तिपुष्प भजनमाला द्वितीय खंड लिखि सारी तृतीय खंड लिखि सारी चतुर्थ खंड आरंभ करने को जाउछंती, तांकर मृत्यु होला। सी किंतु ओडिया साहित्य रे जदि वर्णबोध वर्णमाला एवं जो सब हर्षईकार दीर्घईकार जदि ठीक न रुहे सी निश्चित भाव विरक्त हुअंती। तेणु से मुझे देखई पारनी मो लेखा, किंतु मो लेखि चली 6ठ श्रेणी गीति कविता आरंभ करी एवं आपन तो कहली मो पाठ पढ़ा भितर मो कर्ममय जीवन भितर मो शाशुघर कर्म भितर मो शाशु मते कहती बेले बेले माँ पदे गीत बोली देलु। से लक्ष्मी ठाकुराणी जो लक्ष्मी पुराण बलराम दास गीत बोलिला बेले ताको अन्य स्वर रे टिके देकी बोलिलु। तेणु मो उत्साहित हुए। मो स्वामी संतान माने पुओ आ झियो स्वामी से पछ जीवन में पूरा प्रेरणा ही आसचंती। ता छड़ा मोर प्रत्येक सहकर्मी मोर भाई भौणी एवं मोर छात्र छात्री माने मोर प्रेरणा। प्रत्येक गोटे गोटे प्रेरणा। खाली पक्षी पक्षी नुहे नदी ह्रद समुद्र समस्त को मो भल पाए, गछ को भी भल पाए। तेणु छात उपरे जाइकी आम दांड दुआरे थिबा बरगछ उपरे जो पक्षी मानकर लीला खेला एवं नीड़ फेरंता दृश्य रे मो विमोहित हुए एवं लेखि चले मोर कविता गप प्रबंध इत्यादि इत्यादि। जदि आमे देखिबा अनेक किछि लाभजनक सरकारी चाकरी
ତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆପଣେଇବା କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନକୁ ଆପଣାଇବି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇକି ଅନ୍ଧାର ବାଟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଆଲୋକ ତାକୁ ଦେଖାଇବି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଦେଖେଇବା ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୁଣ, ଏମିତି କାମ ଯାହା ଆଉ କେଉଁ ଚାକିରିରେ ବୋଧେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଅବସର ନେଇଥିଲି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୟସ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର, ବୟସ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଉନି, ବରଂ ଏହାପରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ମୋର କର୍ମସାଧନା ଚାଲି ରହିଛି। ମୋର କବିତା, ଗଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40ଟି ସମାଜ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲେଖା ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ କିଛି କରିବି। ଏବଂ ମୋର ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମେସେଜଟିଏ କଲେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଖବରକାଗଜରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଟି ପଢ଼ିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କି ବା କୌଣସି ଭାଇ କୌଣସି ଭଉଣୀ ଯଦି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଟି ପଢ଼ି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଟିକେ ମିଳେ, ଏଇ ତ ମୋର ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାଷା ଏବଂ କବିତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଗପ, ଗପରୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ, ସବୁ ହିଁ ପରିପୂରକ। ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦେୟ ଏସବୁ, ଆକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ହୁଏନି। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କବିତା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶୁଣିପାରିବା ଯେ କବିତାର ପ୍ରଥମ କବିତା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କବିତା, ଆଉ ବହି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବହିର ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କବିତାର କ'ଣ 2 ପଦ ଶୁଣିପାରିବା ତା ଭିତରେ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ବହିଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋର ଭାରି ଅବୁଝାଏ ମନ। ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା। ସେ ଗୀତଟିକି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଖି ମୁଜିତେ କିଏ ବା ଦେଖିଛି, କେମିତି ଦିଶଇ ଜହ୍ନ, ମନ ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ବୁଝିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମନ, ନିଜର ମନକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇବା ସବୁଠୁ କଠିନ କାମ, ଭାରି ଅବୁଝା ଏ ମନ, ଭାରି ଅବୁଝା ଏ ମନ। ଏଇ ପ୍ରିୟ ଗୀତଟିରୁ ମୁଁ ଧାଡ଼ିଏ ଆଣିଥିଲି, ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଭାରି ଅବୁଝା ଏ ମନ, ଯାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋର ନାତୁଣୀର ଫଟୋଟିଏ ରଖିକି। ଭାରି ଅବୁଝା ମନ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିଟିର ନାମ, କବିତା ସଂକଳନଟିଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ବହି ହେଉଛି ଭାରି ଅବୁଝା ଏ ମନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀର ଫଟୋଟି ଦେଇ ବହିର ମଲାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ପଚାରିବାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା 2 ଜଣ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଆପଣ ଯଦି ମୁଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ କବିତା, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ। ତ ସେଇ ଜୀବନଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ହେଉ କେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କେବେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିଜର ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ବସେନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେନି, ନା ତା ନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କୌଣସି କାହା ବିଷୟରେ ଗପେନି। ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବି ବା ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଏମିତିକି ମୋର ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇ ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖେଇଲି, କ'ଣ ଶିଖିଲି ବା କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଗପ ଲେଖେ। ମୋର ନିଜର ସମସ୍ତେ କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିଜର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଜଣେ ଗପ ଲେଖେ, ସେ ହୁଏତ ସେ ଗପ ଭଳି ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବେନି। ମୁଁ ଭାବେ ଆମରି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାବଳୀ, ସେଇ କୁକୁରଟିଏ ହେଉ, ବିଲେଇଟିଏ ହେଉ, ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉ, ତାର ଖେଳ କୌତୁକ ହେଉ, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗପ ଲେଖିପାରିବା, ଶିଶୁ, କିଶୋର ଏବଂ ଯୁବକ, ପ୍ରୌଢ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲେଖିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ସୁଦେଶନା ପ୍ରମୋଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିରୋତା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୁସ୍ତକାଳୟ। ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ
ନିରୁତା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8249772361 ଓ 9348977201 ନମ୍ବରରେ। ଯିବା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଜି ଯାହାକୁ ପାଇଛେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଖୋଲା କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବା ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପନିକି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଲାଗୁଛି। ପନିକି, ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ ଥିଲା ପନିକି। ସେ ପନିକିରେ ମାନେ ପନିକି ନାଁ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁ ମୋ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ପନିକି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ସତରେ ସେଇ ପନିକି ଭଳି ହେଇପାରିଛି ଆଜି। କ'ଣ କହିବେ, ଗୁରୁ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପକାଇଥିଲେ, ଯେ ପନିକି ନାଁ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଜଣେ ସାର୍ ଥାଆନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବୋଲି, ସେ ଭାରି ପିକୁଲିଆର। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ଡାକନ୍ତି। କାହାକୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, କାହାକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କାହାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କାହାକୁ ବ୍ୟାଟ୍, କାହାକୁ ପକ୍ଷୀ, କାହାକୁ ପଶୁ, ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ନାମିତ କଲାବେଳେ ମୋ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋତେ ଦେଲେ ପନିକି। ସେଦିନ ମୋର କାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ମା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ପନିକି କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛୁ? ସବୁ ଅସନାତକ କାଟି କୁଟିକି ଭଲ ତକ ରଖେ। ତୁ ସେମିତି କରିବୁ ଜୀବନରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସେତିକି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କି ମୋ ଲେଖାରେ ସେତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ସେ କଥା ଦର୍ଶକ କହିବେ ଏବଂ ସେତକ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ସେମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଗୁରୁ ଯିଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆଲୋକ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଇଛେ ସେ ନିଜେ ବି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଗରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳ ବା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ପନିକି ନାମରେ। ଯେଉଁ ପନିକି କି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ମୂଳରୁ ଅଲଗା କରି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ରଖିଥାଏ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ନିଜେ ଜଣେ ପନିକି, ସତକୁ ସତ ସେ ପନିକି ହିଁ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପନିକି ଆମେ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପନିକି ଏକ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଜିନିଷ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ନା, ତା ନୁହେଁ। ଆମେ କଥାଟିକୁ ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନେଲେ ଭଲରେ ଆସିବ, ଖରାପରେ ନେଲେ ଖରାପରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ପନିକିଟି ଯାହା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରି ଭଲ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଭରିଦିଏ ବା ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ, ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାରେ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ କିଏ? ବାପା ଦେଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଘରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ପଦାର୍ପଣ କର ବୋଲି? ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ସଂଯମତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାରେ କମତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଦିନେ ଯଦି ମୁଁ କହିଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ତୁମର ପାଠପଢ଼ାଟା ଆଜି ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନଥିଲା, ଆଗ୍ରହଦାୟକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ସତରେ ପନିକିଟିଏ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କେତେ ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁଥିଲେ? ଆମର ଏଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୁରୀ, ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ। ସେଇ ଗୋଟିକ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଶମସରପୁର ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 17 ବର୍ଷ କାଳ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଭଲ ମଣିଷ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁନି,
କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଏତିକି ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୁହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଟି ପଢ଼ିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅବଦାନ ପଢ଼ି ଆମେ ବି କିଛି ଲେଖିପାରିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତି, ସେତିକି ଟିକେ ମୋର ଗର୍ବ। ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଶିଖିଥାନ୍ତେ ମୋଠୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଚାହିଁବି ଆଉ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବି। ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବା ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପଶିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ମହାନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସଂସାର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଯିଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ, କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଯେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ରୂପରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠର ଧାମ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସହାୟ ହୋଇକରି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଜାଣିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏମେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ବେଳେ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ବେଳେ, ପୁଅର ବାହାଘର ବେଳେ, ଝିଅର ବାହାଘର ବେଳେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଯେ ଅଛି ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଯିଏକି ଆମେ ଯାହା ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛେ ବାହାଘର ସମୟରେ ଆଗ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସାଦ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଗୁଆ ନେଲେ କୁହାଯାଏ, ଡାଳି ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଲେ ହିଁ ଗୁଆ ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛେ ଆମେ। ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସାଦ ନେଲେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି? ନା, ବିଶେଷତଃ ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବନ୍ଧଟା ହୁଏ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୁଆ ଯେଉଁ କଥା ଦେବା କଥା କହିଲେ ସେଟା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରମ୍ପରା ତ ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଚାଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ମୁଦି ପିନ୍ଧା ବା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ସେଇଟା କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୁଆ ଦିଆଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ। ଯଦି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାଳରେ ବସି ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁହୁକୁ, ସେଇ କୋଇଲିର କୁହୁକୁ ତାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନେକ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଉ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କିଛି କବିତା ହେଉ, ଗଳ୍ପ ହେଉ, ବହୁତ କିଛି ଆସିଛି। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପଦେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ କହିବା ସେଇ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ ଦୀପଦ ଶୁଣିପାରିବା? ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ଗଛ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେଉଁଠି ଘର କରିଛି ତା ଘର ଆଗରେ ବାଦୁଡ଼ି ବରଗଛଟିଏ। ମୋର ସେଇ ଲେଖାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଦୁଡ଼ି ବରଗଛ ଏବଂ ବିରୁଡ଼ି ବସା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କିଶୋର ଗଳ୍ପ ରୂପେ ଆପଣ ଧରି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ଗଛରେ ଅନେକ ବସା, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ, ଅନେକ ବାଦୁଡ଼ି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିରୁଡ଼ି ବସା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଜଣାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର କଳାକାରିଗରୀ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ। ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ ହାତମଙ୍କା ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ ପାଠଶାଳା। ଏବେ ହିଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଠିକଣା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ, ସେବକସାହି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ବିରତି ନେବା। ଯେତେବେଳେ କବିତା ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ, କବିତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ। ଆଜିକା ସମୟର କବିତା ଆଉ ପୂର୍ବ ଯୁଗର କବିତା, ଏହା ଭିତରେ
ତଫାତ କ'ଣ? ତଫାତ୍ ତ ଅନେକ କିଛି, ତଥାପି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ କବିତାର ଯେଉଁ ସବୁ ପରାକାଷ୍ଠା ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆଜିର ଯୁଗର କବିତାର ମଧ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିଛି ଭଲ କିଛି ମନ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରାଚୀନ, ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଏବଂ କିଛି ମନ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନୂତନ। ଆଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଚେଞ୍ଜିଂ ନଥିଲେ ଲାଇଫ୍ର ମାନେ କ'ଣ କାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁ କବିତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ ସ୍ତରର ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ହଉ ବା ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ହଉ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରା କବିତା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ସାଧାରଣରେ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୁଚି ଥାଏ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ରୁଚି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ତ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାକୁ ସମବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲିଲେ? କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆକୁ ନା ଇଂଲିଶ କି? ଦୁଇଟା ଯାକ। ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶରେ ପଦେ କଥା ନ କହିପାରିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି, ଆମ କଥାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆମର ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଗ୍ରଜମାନେ, ତାଙ୍କରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଲେଞ୍ଚ। ଟପିକ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗରିବ କୃଷକ, ସେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦିଏ କହିଲେ, ଚିଠିଟିଏ କାହା ପାଖରୁ ଲେଖା ହେଇଛି? କୃଷକ ପାଖରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତେଣୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୀତ ବୋଲେ, ଗୋପନଗରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଆଉ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ? ଚିଠି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କି ଆମ ଟପିକ୍ କି? ପିଲେ କୁହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଛି ତା ଚିଠି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତଟି ଯେଉଁ ଆମର ବୋଲିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ ନୀଳମଣିଙ୍କୁ, ମୋତେ ଡାକିବ କି ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱର ଦେଇକିରି କହିପାରୁନି, ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିବ କି ନୀଳମଣି, ମୋତେ ଡାକିବ କି ତୁମ ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ସେଇ ଯେଉଁଟା, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ନା ନାଇଁ ଭାଷା, ଦୁଇ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ, ମୁଁ ତ କେତେ ଠିକ୍ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ, ଦର୍ଶକ ବିଚାର କରିବେ, ପାଠକେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଚାର କରିବେ। ଏବଂ ମୋର ସମସାମୟିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ସୁଦେଶନାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଆମର କାବ୍ୟଭୂଷଣ ବାହିନୀପତି ସାର୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିଏ କେତେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ତେଣୁ କହିବାଟା, ସବୁ କଥା କହିବାଟା ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ଭାରି ଅସହଜ ଏ ଜୀବନ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଦେ କଥା କହିଲେ, ଭାରି ଅସହଜ ଏ ଜୀବନ। ଜୀବନ ଏଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ ଯେତେ ସହଜ ଭାବୁଛେ ଜୀବନକୁ, ଜୀବନ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଚାର ଦେବେ, କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସେବା କରିଯାଆନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିର। ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସାନ ମାନନ୍ତୁ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ପରିବାରରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଖାଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଥିଏଟର ଦେଖିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ତ ସାହିତ୍ୟ। ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ସଙ୍ଗୀତ, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ କବିତା, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ପ୍ରଥା, ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଏସବୁ ମିଶେଇକି ସାହିତ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।